بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی اور اپنی فیملیز کی لائف میں آسانیاں پیدا کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی فیملیز کی لائف میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں اور کامیابیاں نصیب کرے۔ گائز، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریحان دی ٹریولر، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد ریحان۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا ولاگ صوبہ سندھ کے قدیم ترین شہر حیدرآباد کے حوالے سے ہے، جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 8واں بڑا شہر ہے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت تھا۔ اب انتظامی اعتبار سے سندھ کا ایک ڈویژن کی حیثیت رکھتا ہے۔ شہری اور دیہاتی سندھ کے درمیان ایک دروازے کی حیثیت رکھنے والا یہ شہر سیاسی اعتبار سے بھی بہت اہم ہے۔ یہاں کئی عالم اور صوفی درویشوں کی پیدائش ہوئی ہے اور اس شہر کی ثقافت اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1768 میں میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے رکھی۔ اس سے قبل یہ شہر مچھیروں کی ایک بستی تھی جس کا نام نیرون کوٹ تھا۔ میاں غلام شاہ کلہوڑوں کا مقبرہ حیدرآباد میں موجود ہے، جن کا انتقال 1772 میں ہوا تھا۔ انہیں شاہ عبداللطیف بٹھائی کے بعد سندھ کی دوسری اہم اور مشہور ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ ان کا مقبرہ 56 فٹ چوڑا اور 36 فٹ اونچا، جس میں قدیم سندھی آرٹ ورک کا استعمال کیا گیا ہے۔ کلہوڑوں دور میں حیدرآباد کی خاص پہچان رکھنے والا قلعہ، جسے پکا قلعہ بھی کہتے ہیں، تعمیر کیا گیا۔ اس قلعے کی تعمیر 1768 میں کی گئی۔ اس قلعے کی تعمیر کا بنیادی مقصد بیرونی حملوں کو ناکام بنانا تھا۔ جہاں حکومت وقت کے اراکین رہائش پذیر تھے۔ موجودہ دور میں اس قلعے کے اطراف مقامی آبادی اور بازار قائم ہیں اور قلعہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ حیدرآباد کے مرکز میں اس تاریخی قلعے کو دیکھنے بے شمار لوگ آتے ہیں۔ حیدرآباد میں قائم سندھ میوزیم، جو کہ 1971 میں قائم کیا گیا، جہاں تاریخ کے واقعات منظم انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، جہاں انڈس ویلی سیویلائزیشن کے دور کے نادر نمونے موجود ہیں۔ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے اہم مرکز ہے۔ حیدرآباد کی تاریخی عمارتوں میں مکھی ہاؤس، جسے 1920 میں جیت آنند مکھی نے تعمیر کرائی تھی، جسے میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے، قابل ذکر ہے۔ قدیم طرز تعمیر کی عکاسی کرتی یہ عمارت مکھی فیملی کی حالات زندگی اور سیاسی اثر و رسوخ کو بھی واضح کرتی ہے۔ جنگ میانی موجودہ حیدرآباد سندھ کے قریب میانی کے مقام پر انگریزوں اور تالپور خاندان کے درمیان وہ آخری معرکہ تھا جس میں سندھ انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا تھا اور سندھ پر برطانوی راج نافذ ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں تالپوروں کے جرنیل ہوش محمد کمرانی کے ساتھ کئی قتل ہوئے۔ ہوش محمد کمرانی ایک بہادر سالار تھے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، جو کہ موجودہ دور میں بھی کافی مشہور ہے۔
जंग 17 फरवरी 1843 में शुरू हुई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने बड़े फरेब और धोखे से काम लिया था और फतह हासिल की थी। गर्ज ये कि इस शहर ने मोहम्मद बिन कासिम के दौर से बरतानवी दौर तक मुख्तलिफ हालात देखें। सिंध के इस कदीम शहर का एक कदीम शाही बाजार हैदराबाद का मशहूर तरीन बाजार है। शाही बाजार पक्का किला से शुरू होकर क्लॉक टावर तक फैला हुआ है। इस शाही बाजार को 1768 में कायम किया गया था। इस बाजार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मिल जाती हैं और ये बाजार हज़ारों लोगों के लिए हसूल रिज़्क़ का ज़रिया भी बना हुआ है। यहाँ नाश्ते के लिए दुकानें सुबह सवेरे खुल जाती हैं। नान, निहारी, पाए, पराठे और ख़ास तौर पर मूंग की दाल का हलवा बेहद मशहूर है, जो कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मिलता है। इसके अलावा हाथों से बनी दस्तकारी वाले सूट और ज्वेलरी, ख़ास तौर पर हैदराबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। हैदराबाद चूड़ियों की सनत के हवाले से ख़ास पहचान रखता है। घरों में कायम छोटे कारखाने चूड़ियों की तैयारियों में मसरूफ़ कारीगर जो मुल्क के दूसरे शहरों में भी फ़रोख्त के लिए जाते हैं और मकामी लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया भी है। हैदराबाद वैसे तो अपने रिवायती खानों और मुनफरिद जायकों के लिए बेहद मशहूर है और शहर में कायम बेशुमार फूड स्ट्रीट इस रिवायत को कायम किए हुए हैं। हैदराबाद की खास पहचान हाजी रबड़ी, जो क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद यहाँ के बानी हाजी बशीरुद्दीन ने कायम की थी। हाजी बशीरुद्दीन का घराना क़याम पाकिस्तान से कबल भी हिंदुस्तान के एक शहर रेवाड़ी में रिहाइश पजीर था और उस वक्त भी ये घराना हलवाई के शोबे से वाबस्ता था। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ये घराना हैदराबाद मुंतकिल हो गया और हाजी रबड़ी के नाम से अपने कारोबार का आगाज किया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ये खास रेसिपी इतनी मकबूल हो जाएगी कि आज हाजी रबड़ी एक ब्रांड की हैसियत रखता है। हैदराबाद की मशहूर बम्बई बेकरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। बम्बई बेकरी का क़याम 1911 में पहलाज रॉय थदानी ने रखा। 1.25 एकड़ रकबे पर एक बंगले में ये बेकरी कायम है। इब्तिदाई दौर में यहां सिर्फ 20 केक तैयार किए जाते थे, लेकिन अब इसकी तादाद में बहुत इजाफा हो गया है। फिर भी हर किसी के हिस्से में ये केक नहीं आता। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इंतजामिया का कहना है कि जायका और मयार बरकरार रखने के लिए केक एक खास तादाद में तैयार किया जाता है। तक़सीम हिंद से कबल हैदराबाद में कायम बहुत सारे कारोबार तक़सीम हिंद के बाद मुंतकिल हो गए, लेकिन बम्बई बेकरी वो वाहिद कारोबार है जो आज भी जारी है।
केक के अलावा बम्बई बेकरी की पेस्ट्री और बिस्किट भी जायके के लिहाज से बहुत मुनफरिद हैं। दरियाए सिंध के किनारे आबाद इस शहर के रिवायती खानों में यहाँ की पल्ला मछली बेहद मशहूर है, जो कि यहाँ के मकामी और ख़ास तौर पर हैदराबाद सैर व तफरीह के लिए आने वालों के लिए खसूसी तवज्जो पाती हैं। मीठे पानी की ये मछली हैदराबाद के मकामी रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ अंदाज में तैयार की जाती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि लफ्ज़ पल्ला का मतलब कांटों के हैं, जिसकी वजह से इस मछली का नाम पल्ला पड़ा। हैदराबाद कराची से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर है और कराची से बड़ी तादाद में लोग सिर्फ पल्ला मछली खाने के लिए हैदराबाद का रुख करते हैं। गर्ज ये कि हैदराबाद अपनी तमाम तर सकाफत और रिवायत को कायम किए हुए है। मैं उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।